गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज अक्टोबर 17 तारिख शुक्रवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1, अमेरिकारु चेन्नई आसिला विशाल सैटेलाइट। विश्वर सबुठु बड़ मालवाही विमान रे अमेरिकारु चेन्नई आसिला विशाल सैटेलाइट। यूक्रेन रो आंटोनोव 124 कार्गो विमान रे अमेरिकीय कंपनी AASST स्पेस मोबाइल 6500 किलोग्राम ब्लू बर्ड 6 सैटेलाइट को चेन्नई रे पहुंचाई। यही सैटेलाइट को इसरो लॉन्च करिवो। यह स्पेस रु सरल मोबाइल फोन को इंटरनेट प्रदान करिवार अभिनव प्रकल्पर एक अंश। यही सैटेलाइट को चेन्नई रु ट्रक द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा को निया जाउची, जहाँ चेन्नई रु 85 किलोमीटर दूर रे अवस्थित। डिसेम्बर किंबा जनवरी रे महाकाश को पठाई पारे इसरो। 6500 केजी ओजनर एही उपग्रह भारतीय रॉकेट द्वारा बहन करा जिबा पई सबुठारु ओजनदार उपग्रह हेबो। एही मिशन इसरोर व्यावसायिक शाखा NSIL एवं टेक्सास भित्तिक AST स्पेस मोबाइल मध्यरे वाणिज्यिक चुक्तिर अंश भाव कार्यकारी होउची। नंबर 2, लांच नहीं धरा पड़िले वरिष्ठ IPS ऑफिसर। पंजाबर DIG हरिचरण सिंह भुल्लरଙ୍କୁ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI 5 लाख टंका लांच नेबा अभियोग गिरफ करिछि। फतेहगढ़ साहिबर जड़े अभियोगकारी दाबी करिसेंती DIG भुल्लर मामलार समाधान करने पई बड़ अंकर अर्थ दाबी करथिले। CBI एही अभियोग आधार रे तदंत आरंभ करी भुल्लरଙ୍କୁ घटनास्थल रे धरिथिले। एही घटना पंजाब पुलिस विभाग रे एक बड़ धरणर विवाद सृष्टि करिछि। CBI अधिकारी माने जणाइछंती तदंत जारी रहिछि एवं अन्य अभियुक्तଙ୍କ संपृक्ति संपर्क रे मध्य खोजाखोजी चलिछि। यह पंजाब रे दुर्नीति विरोधी अभियान रे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली कुआ जाउछि। नंबर 3, ORS पई WHO फॉर्मूला जरूरी, नुआ निर्देश देले केंद्र सरकार। झाड़ाबांती शरीररू जलीय अंश ह्रास दुर्बलता आदिर चिकित्सा पई साधारणतः ORS व्यवहार करा जाए। यार अधिक व्यवहार देखि लाभ पाई किछि कंपनी सेमानंक विभिन्न पानीय उपरे ORS लेखि बिक्री करुछंती। बाजार रे यह खोलाखोली बिक्री होउछि, किंतु डाक्तरंक बिना सुपारिश रे सबु पानीय व्यवहार करिबा उचित नुहे। यह शरीर पाई क्षतिकारक होई पारे। ए दिगरे एबे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI कड़ा आभिमुख्य अपनाइछि। विश्व स्वास्थ्य संगठनर WHO रो फॉर्मूला अनुसार कोनोसी पानीय प्रस्तुत होई नथिले एहाकू ORS कुआ जाई परिबो नाही। एहारू बिक्री निषेध करा जायछि। एथिपई डाक्तर मध्य सतर्क कराई दैछंती। नंबर 4, नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई आसिला बीजेपी रो स्टार प्रचारक तालिका। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई 40 जणिया स्टार प्रचारक तालिका घोषणा कला बीजेपी। मुख्यमंत्री मोहन माझीଙ୍କ नेतृत्व प्रचार मैदान को ओह्लाइब दल। बीजेपी राज्य सभापति समेत 3 जण केन्द्रमंत्री, ओडिशार 6 जण मंत्री और 8 जण छत्तीसगढ़ नेता सामिल होइछंती। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मध्य बीजेपी प्रार्थी करिवे प्रचार। 3 जण प्रभारी समेत दलर तुंग नेता स्टार प्रचारक तालिका सामिल करा जायछि। केन्द्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, जुएल ओराम जयंको पई प्रचार करिवे। तालिका 2 उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव, प्रभाती परिडा, मंत्री सुरेश पुजारी, सांसद प्रताप षडंगी, संबित पात्र, जयनारायण मिश्र प्रमुख सामिल अछंती। नंबर 5, 258टी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कला कमिश्नरेट पुलिस। 258टी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कला कमिश्नरेट पुलिस। आउ रास्ता रे गड़ी पारिबनी एसबु गाड़ी। राज्य परिवहन विभाग को तालिका देला ट्रैफिक विभाग। MV एक्ट एंड MV रूल्स रे ब्लैक लिस्ट प्रक्रिया आरंभ। जो मानकर एकाधिक चालाण रही लिस्ट रे गाड़ी नंबर रही। नियम अनुसार फाइन काटिबार 90 दिन भितर गाड़ी मालिक ऑनलाइन रे फाइन दे पारिबे। 90 दिन पर कोर्ट रे फाइन नेबे। हेले आदो फाइन दे नथिबा गाड़ी गुडी को ब्लैक लिस्ट करा जायछि। फाइन दे नथिबा 258टी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट करा जायछि। ब्लैक लिस्ट हेबा द्वारा गाड़ी रो RC रजिस्ट्रेशन रेन्यू हेबोनी, पोल्यूशन रेन्यू हेबोनी, इंश्योरेंस भी होई परिबोनी। फଳରେ गाड़ीटी आदो रास्ता रे चली परिबोनी। नंबर 6, डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट छाट। ट्रंप निष्पत्ति उपरे लगाइले रोक। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सान फ्रांसिस्कोर एक फेडराल कोर्ट बड़ झटका। सटडाउन बेले 4000 सरकारी कर्मचारी को छटई करने निष्पत्ति उपरे रोक लगाई विचारपति सुशासन इल्स्टन।
विचारपतिଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶକୁ ଆମେରିକୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଚାରପତି ସୁଶାସନ ଇଲଷ୍ଟନ୍ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଛଟେଇ ବେଆଇନ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାର ବିନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଚାରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଓକିଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 4000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ ନୋଟିସ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 7, ରୁଷଠାରୁ ତେଲ କିଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଲା ଭାରତ। ପୁଣି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବୟାନ। ରୁଷିଆଠାରୁ ଭାରତ ତେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଅତିଶୀଘ୍ର ରୁଷିଆରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିବ। ରୁଷିଆକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଏକ ଘରିକିଆ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୋଦିଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଓ ମହାନ ନେତା କହି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହାପରେ ସେ ଚୀନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ରୁଷିଆରୁ ଭାରତକୁ ତେଲ ରପ୍ତାନି ଦୈନିକ 1.62 ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ସମୁଦାୟ ତେଲ ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ 1/3। ରୁଷିଆର ତେଲ ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ 25% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇଥିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଏବେ 50% ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଛି ଆମେରିକା। ନମ୍ବର 8, ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଚିନ୍ତାଜନକ ରିପୋର୍ଟ। ଭାରତରେ ବେକାରୀ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦେଶର ବେକାରୀ ହାର 5.2%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 5.1% ଥିଲା। ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ବେକାରୀ ହାର ଥିଲା 4.3%। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହା 4.6%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ହାର ଥିଲା 6.7%। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହା 6.8%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକାରୀ ହାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 8.9% ଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏହା 9.3%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମୟରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ବେକାରୀ ହାର 5.9%ରୁ 6%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଜଦୂତଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। କହିଲେ ନୋବେଲ ପାଇବାକୁ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଜଦୂତ ରହମ ଇମାନୁଏଲ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଭାରତ ସହ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିଛନ୍ତି। ଓବାମାଙ୍କ ସରକାରରେ ପ୍ରମୁଖ ପରାମର୍ଶଦାତା ରହିଥିବା ଇମାନୁଏଲ କହିଛନ୍ତି କି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗର୍ବ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରୟାସକୁ ବରବାଦ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକାଇଥିବା କହିବା ପଛରେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାବିଥିଲେ କି ଏଭଳି କହି ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ହେଲେ ଏହା ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ଉପରେ ଉଚ୍ଚା ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ନମ୍ବର 10, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମିଳିବନି ପେନ୍ସନ୍। ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପେନ୍ସନ୍। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ଉପର ଅଦାଲତରେ କେବଳ ମାମଲା ଦାୟର କରିଦେଲେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହକଦାର ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଉପର ଅଦାଲତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଦାଲତ ରାୟ ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଏ ବା ରଦ୍ଦ ହୁଏ, ତେବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ନମ୍ବର 11, 2026 ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 2026ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଯୁକ୍ତ 2 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହାତରେ ଆଉ 2.5 ମାସ ବାକି ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ CCTV ଲଗାଇବାକୁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏଥିସହ ଯେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି ତାହାର ରିପୋର୍ଟ ନଭେମ୍ବର 29 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। 2024 ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସହଜ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା ହବ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ସିସିଟିଭି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 12 ପାକ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ସହମତି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ପାଇଁ ସହମତି ହୋଇଛି। ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା ଅନୁଯାୟୀ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ସୈନ୍ୟ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ପାକିସ୍ତାନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି। ତାଲିବାନର ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ କାକୁତି ମିନତି ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଟପ୍ 10 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ୟୁଏସ୍। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 10 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ହେନେଲୋ ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ତାଜା ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେରିକା ପାସପୋର୍ଟ ଏବେ ତାଲିକାରେ 12 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି ଓ ମାଲେସିଆ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 227 ଗନ୍ତବ୍ୟରୁ 180ଟି ଭିସା ମୁକ୍ତ ପହଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିପାରୁଛି। ହେନେଲୋ ପାସପୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସକୁ କୌଣସି ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟ ସହ ଯାତ୍ରୀ କେତେ ଦେଶକୁ ଭିସା ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ତାହା ଆକଳନ କରୁଛି। ହେନେଲୋ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ଆମେରିକା ତାଲିକାରେ 7ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା, ତେବେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 10ମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ 2014 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲା। 2025 ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 3ଟି ଏସୀୟ ଦେଶ ଲିଡର ବୋର୍ଡର ଟପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗାପୁର 193 ଗନ୍ତବ୍ୟକୁ ଭିସା ମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ସହ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 14 ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ନାୟରା ଏନର୍ଜି ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲା ବ୍ରିଟେନ। ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗରରେ ଥିବା ଭାଡ଼ିନାର ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ବ୍ରିଟେନ। ଏହି ବିଶୋଧନାଗାର ନାୟରା ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡର ମାଲିକାନା। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲା। ଏହି କଟକଣା ରୁଷୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ରୁଷୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ରୋସନେଫ୍ଟର ନାୟରା ଏନର୍ଜି ଲିମିଟେଡର 49.13% ଅଂଶଧନ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବ୍ରିଟେନ ରୁଷ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମୋଟ 90ଟି ସଂସ୍ଥା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଷରୁ ରାଜସ୍ୱକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ରୁଷରୁ ତୈଳ ରାଜସ୍ୱ ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଏହା ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରିବ। ନମ୍ବର 15 କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେ ଉପରେ ତୃତୀୟ ଥର ଫାୟାରିଂ। କମେଡ଼ିଆନ୍ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେ ଉପରକୁ ପୁଣି ଗୁଳିମାଡ଼। କାନାଡ଼ାର ସରରେ ଥିବା କପିଲଙ୍କ କାଫେ କାପ୍ସ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫାୟାରିଂ ହୋଇଛି। 3 ଥର ଫାୟାରିଂ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଗୋଲ୍ଡି ଡିଲୋ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ସିନ୍ଧୁ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟ କରି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି, ୱାହେଗୁରୁ ଜୀଙ୍କ ଖୁଲାସା, ୱାହେଗୁରୁ ଜୀଙ୍କ ଫତେହ। ଆଜି କାଫେ ଉପରେ 3 ଥର ଫାୟାରିଂ କରାଯାଇଛି। କୁଲଦୀପ ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡି ଡିଲୋ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।